This video deals with appeals in civil suit. ஸோ அப்பீல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க நார்மலாக ட்ரையல் கோர்ட் பாஸ்ட் அ ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபாலோட் பை a decree. So trial court passed a judgment. Okay, if anyone aggrieved, so anyone means it includes plaintiff or defendant or even both. Sometimes பார்த்தீங்கன்னா both can be aggrieved by decision of a trial court judgment then decree. So both can also go for appeal. So we can say it's a cross appeal because both the parties going for an appeal. So you can use the word cross appeal or you can use the word counter appeal also. ஓகே ஸோ இப்போ அப்பீல் எப்போ வரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்பீல் ஒன்லி லைஸ் அகேன்ஸ்ட் அ டிக்ரி நாட் அகேன்ஸ்ட் அ ஜட்மெண்ட். ஸோ ஜட்மெண்ட் நம்ம ஆக்சுவலி இனிஷியலி வி ஹேவ் டு ஃபைல் ஜட்மெண்ட், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. பட் யூ ஆர் சேலஞ்சிங் த டிக்ரி பாஸ்ட் இன் அ ட்ரையல் கோர்ட். ஓகே, ஃபார் விச் யூ ஹேவ் டு ப்ரிஃபர் அ அப்பீல். அப்பீல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விச் கோர்ட் இது அப்பீல் இஸ் லைஸ் அப்படின்னு சொல்லி போனால் த கோர்ட் விச் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அஸ் அப்பலட் கோர்ட் டு அ பர்டிகுலர் கோர்ட். சப்போஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் அ முன்சிஃப் கோர்ட். ஓகே, தென் சப் கோர்ட் இஸ் த அப்பலட் கோர்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் Assistant Civil Court at Chennai, Additional Civil Court at Chennai is the appellate court. So likewise there are courts specified which is having appellate nature. So in that court alone only you have to go for a appeal. So இப்போ appeal பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா as I said, any grievance in case of any order passed by the court in any decree pass பண்ணாலும் both the party can go for appeal. Okay, or either one or both of them also are entitled to go for appeal. Say for example if suit is dismissed. Okay, in the situation as if the suit is dismissed, automatically the plaintiff can go for a appeal. Suppose in a suit where a counter claim or a set off also there, if the suit is dismissed, okay, but still the set off or counter claim also dismissed. Okay, situation பார்த்தீங்கன்னா both the plaintiff as well as defendant can go for appeal. So plaintiff பொறுத்த வரைக்கும் for the plaintiff claim, for the defendant he can go for appeal with respect to set off or counter claim. Even in dismissal also both party can go for appeal. Suppose in another sense, if the court allow the suit, that is the court decreed the suit in favor of plaintiff, even then the plaintiff can also go for appeal. Sometimes என்ன ஆகும்னாக்க the suit may be decreed but the court may omitted one of the issue or court may omitted one of the prayer. Also suppose இந்த இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க கோர்ட் அலோவ் பண்ணியிருக்கலாம். சப்போஸ் if the suit is for damages, ஸோ டேமேஜஸ் வந்து ஒரு லோ எக்ஸ்டென்ட்டில் சப்போஸ் 3 lakh ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. plaintiff என்ன நினைக்கிறாருன்னா this damages is very very low. So with respect to quantum, he can prefer appeal. This is with respect to plaintiff. Similarly, if the court allows suit, so automatically the defendant is going have a grievance, so he may prefer appeal. So idhila kuda the defendant may also having that difference in quantum also. So in many aspects, both the plaintiff as well as defendant can prefer an appeal. So this is the appeal from original degree. This is trial court judgment க்கு மேல நாம appeal போறது. This is called appeals from ஒரிஜினல் டிகிரி. ஸோ ஒரிஜினல் டிகிரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்மலாக என்ன அப்பீல் ஷைல் லைஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி டிகிரி பாஸ் பை எனி கோர்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஆஸ் எ செட் டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சீஃப், suppose if the any degree passed by district munsif, okay, which is having original jurisdiction, so against which you have appealed to the court authorized to hear appeals from the decision of such court. So as I said, sub court is the one which is authorized to hear appeal from district munsif. Similarly, suppose if suit is filed originally in sub court, then the district court is the one authorized to hear the appeals from the decision of the sub court. So this is the hierarchy of court through going for appeal. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா appeal from original degree, that is first court instance பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the court of first instance is where the trial has been held, where the trial court passed a judgment and followed by decree. So against the decree, now we are preferring appeal in the court where it is authorized to hear appeal. அங்கே தான் நம்ம அப்பீல் போக முடியும். as I said, மஃப்சலை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைரார்கி பற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்சிஃப் against முன்சிஃப் judgment you can go for a subcourt judgment, subcourt. Okay, against a subcourt judgment you can prefer appeal to the district court. In case if a district court is a trial court, if the district court itself is the trial court where the suit has been instituted, then the high court will become a appellate court for the district court. So this is the hierarchy. This is similar in case of Chennai, Assistant Civil Court, where the appeal is preferred to the additional court. Okay, suppose if the court of first instance itself is the additional court, then appeal will go to the high court. Okay, இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் லோயர் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முன்சிஃப் கோர்ட், சப் கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் சென்னை, அசிஸ்டன்ட் கோர்ட், additional court, high court. Even the high court have original jurisdiction as I said earlier.
ஓகே சப்போஸ் வாட் இஃப் இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஒரிஜினல் சூட் வந்து ஹைகோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருப்போம் அதோட அப்பீல் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் சைடு அப்பீல் ஸோ அப்பீல் இட் செல்ஃப் இன் அகெயின் கோ டு த ஹைகோர்ட் இட் செல்ஃப் ஓகே நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஜட்ஜ் தான் வந்து ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் நார்மலாக ட்ரையல் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையல்னா ட்ரையலோட ஹியரிங் ஸோ ஜென்ரலி இன் ஹைகோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் இஸ் எம்பவர்ட் டு டீல் வித் சம்மன் ஸ்டேஜ் ஸோ சம்மன் பொறுத்த வரைக்கும் மாஸ்டர் தான் டீல் பண்ணுவாங்க சிமிலர்லி எவிடன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் தான் only the high court judge will hear the argument and decide the shoot so not only argument மட்டும் not only the shoot in case of any application arising out of the thing is அதிலே பார்த்தீங்கன்னா judge summon high court judge summon master summon இருக்கு so there are some matters which should be exclusively decided by the master there are some summons where the exclusively the matter can be decided by the judge so அதனால தான் high court பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா both master as well as judge summon ரெண்டுமே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து இது ரெஸ்பெக்ட் டு அப்பீல் ட்ரையல் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் தெர் இஸ் அப்பீல் ஆல்சோ ஆல்வேஸ் லைஸ் இன் த ஹை கோர்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஹைரார்கி ஓகே இதில் டிக்ரின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா த டிக்ரி இன்க்ளூட் எக்ஸ் பார்ட்டி டிகிரி தட் இஸ் plaintiff filed a suit where the defendant has not appeared the court passed a decree the trial court passed a decree okay so here the decree is ex parte without hearing the defendant because he has not appeared or he has not filed his written statement so he was made set ex parte then the court has passed a judgment followed by a decree okay so the defendant can either go before the trial court asking the court to set aside the ex parte decree அப்படியும் கேட்கலாம் or he can straight away go for a appeal ஸோ இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்கேஸ் ஆஃப் அ ட்ரையல் கோர்ட்டில் போய் செட் அசைட் பெட்டிஷன் போடும்போது ஒன்லி இப்போ பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 20 rupeesல ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணி வித்தின் டைம் பீரியடுக்குள்ள பிகாஸ் வித்தின் 30 days the decree pass பண்ண 30 days குள்ளார if the different go to the same court and he shows sufficient cause the court can set aside the decree and it will rehear the suit from where it is left ஸோ எங்கே சுச்சுவேஷனுக்கோ அங்கேருந்து இந்த கோர்ட் மே எங்கே அவர் எக்ஸ்பர்ட் பண்ணாங்களோ அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து the court may rehear but if you go for appeal in case the different against the ex parte degree is going for appeal so he must pay the necessary court fee as if the plaintiff has failed so plaintiff பொறுத்த வரைக்கும் ஷூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கோர்ட் ஃபீ பே பண்ணியிருக்காரோ the same amount of court fee must be paid by the defendant so இப்போ ஆப்ஷன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது which is best option சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா filing set aside application the trial court itself is good option for the defendant to challenge the ex parte degree because here his appearance is non-appearance is due to some of the sufficient cause இருந்துச்சுனாக்கா அப்படி பண்ணலாம் suppose there is no sufficient cause அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் then he can prefer an appeal in the appellate court against the such ex parte degree okay so this is the one concept okay next சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா suppose sometimes judgment and decree will be passed by based on the consent compromise on basis of compromise a decree has been passed based on the consent so consent கொடுக்கும் பட்சத்தில் that consented degree cannot be challenged because already both the party consented so thereafter he cannot go back to his consent தாண்டி he cannot go back that is it is against the principle of estoppel okay so இப்போ வந்து இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ அப்பீல் சில சுச்சுவேஷனில் அப்பீல் போக முடியாது ஈவன் the decree has been passed by trial court that is lower court appeal is not liable made எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா suppose if a suit filed before a small causes where the subject matter of value is less than 10,000 அப்படின்ற பட்சத்தில் ஜென்ரலாக வந்து this suit has no appeal so if the subject matter is filed before a small causes court if the subject matter value is less than 10,000 then that is value or the amount which is less than 10,000 then no appeal can be filed against such decree okay but இதில் ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது if the appellant there is a person who is agreed by the decree of small causes court which is less than 10,000 if he is aggrieved he has one option okay if he raises any question of law if such decree lacks any question of law required interpretation of any question of law then at the time alone appeal can be made out otherwise no appeal shall lie so this is the rule against with respect to appeals from original decree okay so next concept சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா as I said decree பொறுத்த வரைக்கும் as we said earlier decree can be preliminary degree final degree so in any shoot if a preliminary degree has been passed if any shoot a court passed a preliminary degree if the party failed to challenge the preliminary degree okay thereafter after passing the final degree the same point cannot touch upon the final degree appeal so final degree appeal பொறுத்த வரைக்கும் preliminary degree point வந்து you cannot raise it in the final degree appeal so final degree மேலே ஒரு appeal வரும் பட்சத்தில் you should not raise the point to be raised against the preliminary degree ஓட அப்பீலை நீங்கள் போட்டிருக்கணும்
சப்போஸ் preliminary degree அப்படி போடாமல் விட்டுட்டிங்கனாக்கா then you cannot raise the same point, that is the party is precluded from disputing the correctness of preliminary degree in the final degree appeal. ஸோ ஃபைனல் டிகிரி மேலே பாஸ் பண்ணக்கூடிய அப்பீல் மேலே என்ன பண்ண முடியும்னா நீங்கள் preliminary degree கூடிய பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணால் நீங்கள் வந்து சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஓகே, சப்போஸ் நான் செட் அப்பீலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஜட்ஜ் கேட்பாங்க. எப்போ அப்படின்னா சப்போஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் கம்ஸ் டு செகண்ட் அப்பீல் கம் டு ஹை கோர்ட். தெர் ஆர் சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் வேர் த அப்பீல் கேன் பி ஹர்ட் பை 2 judges. ஸோ 2 judges வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஜென்ரலான உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான். இஃப் தெர் இஸ் அ 2 judge, so the decision will be taken on majority. If the 2 judges vary in their point, okay, then the third judge can be appointed. So it's third judge ன்ற மீனிங் கிடையாது, it can be of additional judges, more than one or more, okay, one or more. So now it also goes for a majority. So அந்த majority view என்னவோ அதுதான் வந்து taken into consideration. Okay, so next concept சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்போஸ் அப்பீலை பொறுத்த வரைக்கும் even though there is a misjoinder, there is a misjoinder இருக்குது இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும், நான் ஜாயிண்டர் இருக்குது. ஓகேங்களா, நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இருக்குது, நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்குது. நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் 1, நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் 2. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சப்போஸ் வேறு இனி எரர் இருக்குது, இனி எரர் விச் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஓகேங்களா, எனி எரர் ஆர் டிஃபெக்ட் ஆர் irregularity இருக்குது அந்த ப்ரொசீடிங் பொறுத்த வரைக்கும். ஓகேங்களா, பட் தீஸ் எரர்ஸ், தீஸ் நான் ஜாயிண்டர் இஸ் நாட் அஃபெக்டிங் மெரிட் ஆஃப் த கேஸ். அந்த மெரிட் ஆஃப் த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது அஃபெக்ட் பண்ணலை. இந்த ஷூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தர் இஸ் நான் ஜாயிண்டர் இருக்குது. ஈவன் தென் நான் ஜாயிண்டர் இருந்துமே டெசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேராக இருக்குது, தட் இஸ் டெசிஷன் இஸ் ரைட். ஓகே, அதில் மிஸ்ஜாயிண்டர் இருக்காங்க. ஓகே, தேவையில்லாத பார்ட்டி சேர்த்துருக்காங்க. ஸ்டில் த மெரிட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஜட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும்னா மெரிட் ஆஃப் த கேஸ் அஃபெக்ட் பண்ணலை. ஓகே, ஆல்சோ த ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து மிஸ்ஜாயிண்டர் சேர்க்கலை. ஓகே, ஸ்டில் த டெசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த merits of the case is not affected means then on the situation that judgment cannot be reversed. Okay, reversed or substantially varied. So அந்த judgment வந்து substantially varied நாக்க change பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப பெரிய லெவலில். Okay, or remand back. So remanded நாக்க it's sent back to the trial court for fresh adjudication. So ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த பாயிண்ட்லாம் நீங்கள் டிட்டர்மின் பண்ணிட்டு திருப்பி இந்த மேட்டரை டிசைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரிமைண்ட் பண்ணாமல் ஸோ அப்படியே அந்த ஜட்மெண்ட்டை அப்படியே இருப்பாங்க. ஜென்ரலி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் judgment cannot be reversed because here the merits of the case passed by the trial court, even though there is error, it does not affect the merits of the case or jurisdiction of the court. Court or jurisdiction merits of the case affect பண்ணாதிருக்கும் பட்சத்தில் such judgment cannot be reversed on the same இந்த ground அடிப்படையில் அந்த டிகிரி வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா, so that is the one point here. But as I said, இந்த நான் ஜாயிண்டர் சொல்ல பத்திரிக்கை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் any of the party, but it does not include non-joiner of necessary party. ஒரு கேஸில் necessary party இருக்காங்க, அந்த necessary party சேர்க்காம ஒரு கேஸ் நடத்திட்டாங்கனாக்க then that suffers illegality. Okay, then the court may reverse the decree. இந்த non-joiner of necessary party பற்றி நம்ம ஆர்டர் 1லேயே பார்த்துருக்கோம். Say for example partition suit. In case of partition suit, all co-sharers, all co-owner of the property must be a party to the suit. If any one of the co-owner or co-sharer or co-partner is not included in the suit, then because all co-sharers are necessary party. If anyone has been not included, then the suit lacks its necessary party, then the court may reverse the judgment. Okay, so this is the concept here. Next we have the order 47. So order 47 is section 47. Section 47 பார்த்தீங்கன்னாக்க an executing court determines some questions. அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோர்ட் வந்து டிகிரி தாண்டி ரொம்ப போக மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில் செக்ஷன் 47 empowers the executing court to decide some of the issue. ஸோ அந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 99 ஆர் எனி ஆர்டர் அண்டர் செக்ஷன் 47 shall not be reversed. ஓகேங்களா, ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க unless such error has been find out. Something like இப்போ ஷூட்டில் நம்ம சொல்கிறோமோ the same concept will be in case of a section 47 as well as rule 99. So rule 99 பார்த்து பார்த்தீங்களா, இந்த rule 99, this rule 99 is applicable in case of a section 47 also. Okay, so this is the appeal from original degree. Okay, இது வந்து sections. Okay, similarly we having orders, that is order 41 deals with appeals from original degree. Okay, so appeal பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி போடணுன்றது ஆர்டர் 41. ஸோ இப்போ எங்கே அப்பீல் போடலாம் என்ன பண்ணலாம்னு நாங்கள் பார்த்துட்டோம் செக்ஷன்ஸில். நவ் வி சி ஹவு அன் அப்பீல் ஹேஸ் டு பி ஃபைல்டு. ஓகே, ஸோ அப்பீல் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா an appeal must accompany a judgment along with the memorandum of appeal.
ஓகே, இந்த மெமரண்ட் ஆஃப் அப்பீல் வந்து யார் சைன் பண்ணுனா, ப்ளீடர் ஆர் ஹிஸ் ஆர் த அப்பலண்ட், இதர் அப்பலண்ட் ஆர் ஹிஸ் ப்ளீடர் ஹேஸ் டு சைன். ஓகே, ஸோ எந்த கோர்ட்டுன்றது நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஆன் த கோர்ட் விச் இஸ் ஆத்தரைஸ்ட் டு ஃபைல் அப்பீல். ஸோ அங்கே பண்ணுறோம். இப்போ அந்த ஆத்தரைஸ் கோர்ட் ஃபைல் பண்ணால் கூட அங்கே there can be of any officer to receive an appeal memorandum. ஸோ யார் அப்பீல் மெமரண்டம் ரிசீவ் பண்ண ஆத்தரைசேஷன் இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ the memorandum of appeal should allow also accompanied with a judgment. Okay, so still because the judgment contains the grounds of passing the decree, so அதனால court has to verify on what ground such a decree has been passed ன்றதை பண்ண வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக the judgment has to be included. Suppose there are some situations where that ஒரே ஜட்மெண்ட்டில் இருந்து 2-3 டிகிரி பாஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம். காமன் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டுட்டு தட் இஸ் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அல்லது 2 டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், த கோர்ட் மே கிளப் த கேஸ், ட்ரையல் ஜாயின்ட் ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் காமன் ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு டிகிரி மட்டும் செப்பரேட் டிகிரியாக பாஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் சம் சிச்சுவேஷன் வேர் 2 or more ஷூட் ஹேஸ் பீன் ட்ரைட் டுகெதர். ஸோ ட்ரைட் டுகெதர் மீன்ஸ் a common trial, a joint trial has been conducted. இந்த சிச்சுவேஷனில் காமன் ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஈவன் தோ there is a common judgment, டிகிரி எனக்குன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிகிரிக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தெர் ஆர் சம் சிச்சுவேஷன் வேர் த கோர்ட் ஆல்சோ பாசஸ் காமன் டிகிரி ஆல்சோ. இஃப் த சேம் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் சேம் பிளைன்டிஃப் இருக்கும் பட்சத்தில் காமன் டிகிரி ஆல்சோ த கோர்ட் மே பாஸ். பட் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா ஜட்மெண்ட் காமனாக இருக்கலாம், பட் டிகிரி வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த செப்பரேட் ஷூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் தி சேலஞ்ச் எனி டிகிரி, ஸோ யூ கேன் ஃபைல் அ காமன் ஜட்மெண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, சப்போஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் சேம் அப்ளண்ட் ஆர் பை டிஃப்ரெண்ட் அப்ளண்ட் ஆல்சோ we can file with the common judgment. காமன் ஜட்மெண்ட் வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணலாம். சப்போஸ் இதில் வந்து என்னென்னா, சப்போஸ் there are many appellant வராங்க, ஸோ எல்லாமே அந்த டிகிரி சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க, பட் எல்லாமே காமன் ஜட்மெண்ட் இருக்கனாக்க the appellate court may டிஸ்பென்ஸ்னா ஓகே இது தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு the court may give excuse not to file many copies. ஒரு ஜட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ண போயிட்டு the court may excuse the party, that is dispense means நீங்கள் ஃபைல் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணலாம். Okay, because already one copy file பண்ணியாச்சு, so one copy may be enough for the court to decide the, so each and every case க்கு நீங்கள் வந்து copy of judgment வைங்க சொல்லிட்டு இன்சிஸ்ட் பண்ணாமல் the court may dispense, because one copy of judgment is enough for the court to decide all the way, because it is all based on the common judgment. Okay, so இப்போ content of memorandum பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னாக்க it must be clearly ஒரு different heading தனித்தனியாக கொடுக்கணும், distinct headல கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், it should be in a concise manner and it should be properly in a distinct head மெட்ரிக்ஸில் with respect to jurisdiction, with respect to limitation. So you can have a distinct head with respect to issue number 1, with respect to issue number 2. So what is the judgment, what is your opposition, அது மாதிரி கொடுக்கலாம். Also in concise manner you can set out the facts. நார்மலாக set out facts set out பண்ண தேவையில்லை. Still if you want to set out the fact, you have to in a separate manner you have to set out, but fact பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லாமல் it should be in a concise manner இருக்கணும். ஜெனரலாக fact is not necessary in case of a அப்பீல் மெமரண்டம். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, இதில் வந்து அப்பீல் மெமரண்டம் பொறுத்த வரைக்கும் யூ நீட் நாட் புட் த ஆர்குமெண்ட்டும் நெரேட்டிவ் எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை, அது மாதிரி கொடுக்கவே தேவையில்லை. ஏன்னா ஆர்குமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு மேட் இட் ஓரலி. ஹியர் யூ ஆர் ரைசிங் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆன் வாட் கிரவுண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங் த அப்ஜெக்ஷன் டு த டிகிரி sustains an illegality. If you say that the evidence is not properly appreciated by the trial court judge, so you can specify on what ground you are challenging, what error has been committed by the trial court judge. So you have to point out those points. Okay, so the point out பண்ணிட்டு is the appeal memorandum. So thereafter you can make your submission, and submission you can make your argument. So each and every point to be given a number. So ஒரு groundமே consecutively you have to give a number. Suppose say for example if there is a appeal is against for a payment of money. Okay, suppose within such time the appellant court may allow the party to deposit the amount. Okay, ஏன்னா சப்போஸ் இப்போ ட்ரையல் கோர்ட் பாஸ்ட் டிகிரி ஃபார் மணி. ஸோ இப்போ வரைக்கும் அப்பீல் வரும் பட்சத்தில் சப்போஸ் தேர் ஆஃப்டர் அந்த ஜட்மெண்ட் டெட்டார் வந்து எஸ்கேப் ஆக வாய்ப்பு இருக்குனாக்க த அப்பலேட் கோர்ட் மே ஆர்டர் த ஜட்மெண்ட் டெட்டார் டு டெபாசிட் சச் மணி. ஸோ அது மாதிரி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது டு ஃபர்னிஷ் செக்யூரிட்டி. Because now only he's preferring, the defendant is preferring appeal. So then hence the court may order the defendant to deposit some money so that it can hear. Okay, so grounds என்னென்ன grounds எடுக்க முடியும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஜென்ரலாக வந்து உங்கள் மெமரண்டம் ஆஃப் கிரவுண்டில் அப்பீல் என்ன grounds போட்டிருக்கீங்களோ அதுதான் ஆர்கியூ பண்ண முடியும். பட் ஸ்டில் த கோர்ட் ஹேஸ் பவர் டு பாஸ் ஜட்மெண்ட் ஈவன் நாட் த கிரவுண்ட் ரைஸ்ட் இன் த அப்பீல் மெமரண்டம் சொல்லப்படாத கிரவுண்ட்ஸ்க்குமே என்ன பண்ணலாம், the court have power to decide the appeal
ஈவன் சச் கிரவுண்ட்ஸ் இஸ் நாட் raised in அப்ஜெக்ஷன். அதாவது அப்பீல் மெமரண்டமில் அந்த கிரவுண்ட்ஸ் இல்லைனாலுமே the appellate court may decide, or even with the permission of the court you can add additional grounds also. Then rejection or amendment of memorandum. If anyone want to change the memorandum content, so there is a error பண்ணிட்டீங்க, so you want to change the means, so without the permission of the you cannot change. Okay, suppose appeal memorandum in the same format illa, the format required to be presented and the format illna, the court may reject the memorandum. So once on rejection, the court has to record why it is rejecting the memorandum. Appeal memorandum ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு the court may specify. In case of amendment, the judge has to, if the judge allow the amendment, so the judge has to make his initial in the amendment. Okay, so next concept சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க condonation of delay. Section 5 of Limitation Act deals with condonation of delay. பட் இங்கே வந்து condonation பற்றி என்ன delay சொல்ல வராங்கனாக்கா, condonation of delay அது வந்து எப்படி சொல்ல முடியலனாக்கா, say for example, if the trial court passes any judgment and decree, from the date of decree, okay, the date of decree நம்ம சொல்லுவோம், பட் டேட் ஆஃப் டிக்ரியை விட டேட் ஆஃப் டிக்ரி காப்பி மேட் ரெடி அவைலபிள் டு த பார்ட்டி. பார்ட்டிக்கு வந்து என்னைக்கு வந்து டிக்ரி காப்பி வந்து மேட் ரெடி ஆகுதோ அந்த டேட்லேருந்து தான் கால்குலேட் பண்ணப்படும். சப்போஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோர்ட் பாஸஸ் ஜட்மெண்ட் டுடே, ஓகே, இன்றைக்கி ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எய்தர் டுடே ஆர் டுமாரோ யூ ஹாவ் டு ஃபைல் அ காப்பி அப்ளிகேஷன் ஃபார் அ ரிசிப்ட் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட் அண்ட் டிகிரி. ஸோ ஜட்மெண்ட் கொடுத்த அன்றைக்கோ அது நெக்ஸ்ட் டேவோ யூ ஹாவ் டு ஃபைல் அ காப்பி அப்ளிகேஷன். சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் காப்பி அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா the limitation calculation பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும், எதுவுமே கால்குலேட் ஆகாது. ஓகே, யூ ஹாவ் டு வெயிட் டில் த ஜட்மெண்ட் இஸ் மேட் ரெடி. ஓகே, ஸோ சப்போஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜட்மெண்ட் இஸ் பாஸ் டுடே, டுமாரோ அப்ளிகேஷன் ஹாஸ் பின் ஃபைல் டு ரிசீவ் அ ஜட்மெண்ட் அண்ட் டிகிரி, அதுக்கு நம்ம சிஏ ஃபைல் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஆர்டர் காப்பி இஸ் மேட் ரெடி ஆன் 1/1/12/2020. ஆர்டர் காப்பி வந்து அன்னைக்கு தான் ரெடி ஆகுதுனாக்க from 1/12/2020 the limitation commences, அன்னைக்குலேருந்து டேட் கவுண்ட் பண்ணப்படும். ஓகேங்களா, யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் அப்பீல் அகேன்ஸ்ட் த ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்மெண்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் மஃப்சல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதர் தென் ஹை கோர்ட் போகணும், நீங்கள் அப்பீல் போகணும் நினைக்கிறீங்கனாக்க யூ ஹேவ் 30 days ஆஃப் டைம் டு கோ ஃபார் அப்பீல். இன் கேஸ் ஆஃப் ஹை கோர்ட் யூ ஹேவ் 60 days ஆஃப் டைம் டு கோ ஃபார் அப்பீல். ஸோ ஹை கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்பீல் வரும்னா உங்களுக்கு 60 days டைம் இருக்குது. இன் கேஸ் ஆஃப் அப்பீல் அதர் தென் ஹை கோர்ட் யூ ஹேவ் 30 days ஆஃப் அப்பீல். So from 1/12/2020 the 30 days count starts. ஸோ அதுலேருந்து 1/12 உங்களுக்கு 30/12/2020 வரைக்கும் ஆன் த டேட் இட் ஃபினிஷும் முடிஞ்சு போச்சு, உங்களுக்கு அது கணக்கு தேவையில்லை. ஓகேங்களா, ஆன் 31/12 இஸ் த லாஸ்ட் டேட் யூ ஹாவ் டு ஃபைல் யுவர் அப்பீல் மெமரண்டம். சப்போஸ் அன்னைக்கு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்கன்னாக்க, இஃப் இட் இஸ் அ லீவ் ஆன் த டே பர்டிகுலர் டே கோர்ட் இஸ் லீவ்னாக்க தென் 1/1/2021 ஆல்சோ வில் பிகம் லீவ், ஆஃபிஷியலாக உங்களுக்கு கோர்ட் லீவாக இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ தென் ஆன் 2/1/2021 if it is a working day, then on that date you can file. So generally பார்த்தீங்கன்னா the Christmas holidays vacation வரதுனால, so whenever the court reopens, even suppose if the last day of filing falls on the leave day, okay, so on the next working day it can be filed. இதான் லிமிடேஷன் ஆக்ட் பொறுத்திருக்கும். இப்போ நான் சொல்கிறது என்னென்னா, if the appeal is filed within the period of limitation there is no problem. There are some situations நம்ம 1/12 நம்ம காப்பி நம்ம கையில் மேட் ரெடியாக இருந்தால் கூட நம்ம வாங்குறது ரொம்ப லேட்டாக வாங்கிறோம். வாங்குறது நம்ம அந்த ஆர்டர் காப்பி வாங்குறது வி ஆர் ரிசீவிங் ஒரு 1 month கழிச்சு தான் வாங்குகிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அப்பீல் போடக்கூடிய டைம் பீரியட் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ தேர் மே பி சஃபிஷியன்ட் காசு இருக்கலாம், இந்த ரீசனால தான் உங்களால் காப்பி வாங்க முடியாது இருக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் சேயிங் சச் திங் யூ ஹேவ் டு ஃபைல் அன் அப்ளிகேஷன் டு கண்டோன் த டிலே along with அப்பீல். ஸோ அப்பீல் கூட அப்ளிகேஷன் டு கண்டோன் த டிலேயோட நீங்கள் போட்டு தான் நீங்கள் அப்பீல் மேலே ஃபைல் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த அப்பீலை கண்டோன் பண்ணாமல் வேணும் சொல்லி கோர்ட் வில் டிசைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தி கோர்ட் வில் எக்ஸாமின் வெதர் there is a sufficient cause. ஓகே, இந்த சுச்சுவேஷனில் யூ ஆர் அக்ரீட் பை த டிசிஷன் ஆஃப் த ட்ரையல் கோர்ட், யூ ஆர் ட்ரையிங், நீங்கள் வந்து அப்பீல் ட்ரை பண்ணுறீங்க. சைமல்டேனியஸ்லி யூ டேக் யுவர் ஆப்போசிட் பார்ட்டி. இப்போ ஆப்போசிட் பார்ட்டி இருந்தீங்கன்னா தே ஹேவ் த வெடிக்ட் இன் தேர் ஃபேவர். ஓகே, ஸோ தே கேன் டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட் த டிகிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக தேர் ஃபைலிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அப்ளிகேஷன் பிஃபோர் த இபி கோர்ட். எக்ஸிக்யூஷன் கோர்ட் முன்னாடி ஹீஸ் ட்ரைங் டு ப்ரொசீட் வித் த கேஸ். இப்போ பாருங்கள், ஒன் வே யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அப்பீல் அண்ட் அனதர் வே த அதர் பார்ட்டி இஸ் கோயிங் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ இப்போது இன்கேஸ் இப்போ இவரின் கண்டோனிங் டிலே சுச்சுவேஷனுக்கு போத்தில் த அப்பலட் கோர்ட் ஹேஸ் நோ பவர் டு ஸ்டே த எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ நீ கண்டோன் டிலேக்கு முன்னாடி டிலே இல்லாமல் வந்தீங்கன்னா த அப்பலட் கோர்ட் மே ஸ்டே த எக்ஸிக்யூஷன். ஓகே, ஸோ த அப்பலட் கோர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டே பண்ணால் மட்டும்தான் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோர்ட் கேன் ஸ்டே த எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ். அதர்வைஸ் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோர்ட் கேன் ப்ரொசீட். அப்பீல் ஃபைல் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி தெர் இஸ் நோ ஸ்டே ஃபார் த எக்ஸிக்யூஷன்.
ஸோ ஆப்போசிட் பார்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் they are filing execution because they want to enjoy the fruits of the decree, so they are trying to proceed with the case. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா, ஸோ அதனால தான் பண்ணணும், in time appeal must be laid down. If there is a delay, then the court may not grant any stay. Okay, ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் in case of any delay, if the sufficient cause has been given, so a sufficient cause இருக்கனால it should be proved by a affidavit. So along with affidavit alone, the sufficient cause to be proved by the court. ஸோ கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பீல் ஃபைல் பண்ணும்போதே கூட கண்டோன் டிலே அப்ளிகேஷன் கூட you have to set out the fact why there is a delay. If the court feels that the delay is sufficient, having a sufficient cause, there is sufficient cause to condone the delay means, then the court can condone the delay. இதை பொறுத்த வரைக்கும் only after grant of notice alone this application has to be decided. So without granting notice, the court will not allow the condoned application, because the notice must be given to the other party. Even it's a 1 day delay, even there is a 1 day delay, and notice must be mandatorily given to the other party. Okay, after due hearing from the both side, then the court will determine whether there is a sufficient cause for the delay. If the court feels there is sufficient cause, the court may allow. So it may include a cost. Okay, இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லிட்டேன். ஸ்டே பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலி இன் கேஸ் ஆஃப் there is a delay, the court will not grant any stay. Okay, next concept சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க, there can be of several plaintiff. Okay, so several plaintiff இருக்கலாம், several different இருக்கலாம். So all may having same ground. Okay, so all can be joined together. இப்படி joint of party சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், because all can join together and they can use a common memorandum. Okay, they can use a common memorandum because their ground of challenging appeal may be common. Also they can file a separate memorandum also. Suppose the plaintiff suit has been dismissed. Okay, so there are 3 plaintiff, each plaintiff can file a separate memorandum. They can file separate memorandum. Similarly, the defendants, each defendant can also file a separate memorandum, so they can have their own grounds. Okay, also they can join together, they can raise a common ground. So based on the common grounds also, they can join together and file the case. As I said, stay of proceeding and execution. So once filing of appeal does not directly operate for a stay of proceedings unless the appellate court can grant stay. If the appellate court can grant stay, then the execution court can stay its proceedings. Otherwise, the executive court can proceed with the execution proceedings. Okay, so இதை பொறுத்த வரைக்கும் in case appeal கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் when it grants a order of stay, so order of stay கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுனாக்கா, say for example a municipal court has passed a decree against a municipal court, an appeal has been preferred before a sub court. இப்போ sub court had granted a stay. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சப்போஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப் அம்பத்தூர், அங்கே தான் வந்து ட்ரையல் கோர்ட் வேர் த டிகிரி ஹேஸ் பின் பாஸ்ட், இந்த டிகிரியோட எக்ஸிக்யூஷனும் அம்பத்தூர் முன்சிப் கோர்ட்லேயே ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ எகேன்ஸ்ட் த டிகிரி பாஸ்ட் பை த டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சிப் அண்ட் அப்பீல் ஹாஸ் பின் ப்ரிஃபர்ட் அட் சப்கோர்ட் பூந்தமல்லி. ஸோ சப்கோர்ட் பூந்தமல்லியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த கோர்ட் கிராண்ட்ஸ் அ ஸ்டே ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ இந்த ஆர்டர் காப்பி மேட் ரெடியாகி இங்கே வரதுக்கு டைம் ஆகும், அதுக்குள்ளே எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீட் பண்ணி போயிடக்கூடாது பண்ணாங்கன்னா, அந்த சுச்சுவேஷனில் ஈவன் த பார்ட்டி கேன் ஃபைல் அன் அஃபிடவிட் டு த executive court stating that to his personal knowledge the appellate court has granted a stay ன்னு சொல்லிட்டு அவர் அஃபிடவிட் கொடுக்கும் பட்சத்தில் the court may stay the proceeding till the receipt of the order. ஸோ ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ண வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம், the court may stay the execution proceedings. ஏன்னா எக்ஸிக்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, once it has been executed, ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கலாம். ஸோ there can be many complications இருக்கலாம், பிகாஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீட் ஆகிட்டு இருக்கு. சப்போஸ் அப்பீலில் வெர்டிக்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கல, the appellate court reverse the trial court judgment, ட்ரையல் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கொடுக்குற பட்சத்தில் அப்போ என்ன ஆகுனா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இபியோட ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆகிடும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கிடையாது, இஃப் எனி ஆர்டர் ஹஸ் பீன் பாஸ்ட், எனி திங் ஹஸ் பீன் எஃபெக்டட், எனி சேஞ்ச் ஹஸ் பீன் கமிட்டட், ஸோ அகெயின் இட்ஸ் ரிவர்சிங் பேக் இந்த ரெஸ்டியூஷன் சொன்னோம், செக்ஷன் 144 சொன்னேன். ஸோ அப்படி ரெஸ்டியூஷன் பண்ணோன்னா இட்ஸ் செப்பரேட் ப்ரொசீடிங் தனி நடக்க வேண்டியிருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணால், இந்த டு அவாய்டிங் சச் திங்ஸ் த அப்பல்லட் கோர்ட் மே கிராண்ட் ஸ்டே